আমাদের সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে অন্যতম যে স্তম্ভ অর্থাৎ আমাদের জল সেনাবাহিনী, সেখানেও প্রভূত পরিমাণ রিফর্মস এবং নতুন নতুন কিছু ট্রান্সফরমেশন নেভাল ফোর্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আগামী দিনে ইন্ডিয়ার সাপেক্ষে আসতে চলেছে। সাধারণভাবে যেটা নেগেটিভ, আমাদের একটু সকলকেই ভারতবর্ষের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। নেগেটিভ পয়েন্টগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাইরের বিদেশি শক্তি বা বলা যায় ধর্মীয় শক্তি নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে বোকা বানানো এবং তাদের সেই ধর্ম বা সেই কার্যকারিতার প্রতি ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করবে, যে বিষয়ে আমাদের অ্যালার্ট থাকতে হবে। वो बोलते ही अप्रोच करके उसने बोला हिंदू है मुसलमान। हमने पलट के उसकी तरफ देखा विद अ स्माइल, बिकॉज हमें नहीं पता क्या है, हम तो व्यू एंजॉय कर रहे हैं। विद अ स्माइल, क्या हुआ भैया? तो बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। ही लुक्ड इनटू आवर आईज, उसको भी देखा मेरे को भी देखा। बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। दिस वाज जस्ट 5 सेकंड थिंग। उसने हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, विद अ स्माइल, विद अ प्राउड, एंड आई एम रियली प्राउड दैट वी सेड इट। हमारा सेंटेंस नहीं ख़त्म हुआ था, ही वाज शॉट राइट देयर ब्रूटली, बिकॉज वो समझ के रख के गन पॉइंट पे कि हमें इंसान को ज़िंदा छोड़ना ही नहीं है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। ये जो चल रहा है इस वक्त, जिसे ये टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नज़र में, शायद मैं गलत बात कह रहा हूँ, मुझे सही कीजिएगा। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहाँ पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिज़ाइन लाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है वहाँ पे। एक कल्चरल इन्वेजन वहाँ पे इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, माहौल को ख़राब करने के लिए। নমস্কার, আমি কৌশিক ডিকাশ্যপ, সম্ভবী অ্যাস্ট্রি ইউটিউব পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। এবং সর্বপ্রথম 22শে এপ্রিল পেহেলগামে বৈশরণ ভ্যালিতে নিহত 26 জন আমাদের হিন্দু দাদা কিংবা ভাই, মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে, এবং অবশ্যই তার সঙ্গে একজন ঘোড়াওয়ালা, যিনি ধর্মে হয়তো মুসলিম, আদিল শেখ, হয়তোবা যিনি ব্রাশ ফায়ারে তার অকালে প্রাণটি চলে গেল, তারও আত্মার শান্তি কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। দেখুন, অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনারা কিছু ক্লিপিংস দেখলেন। যে ক্লিপিংস কিছু অল্প দেখলেন,
সেইগুলো রোজই প্রায় সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা মূল টিভির পর্দায় আপনি আমি অনবরত দেখছি। সঙ্গে যেটা দেখলেন, ভূমিকম্প থেকে, ভূমিধস থেকে, জলোচ্ছ্বাস থেকে উগ্রপন্থী হানা, সেই ক্লিপিংসটা নিশ্চয়ই কোনো সোশ্যাল মিডিয়া বা নর্মাল টিভি মিডিয়ার বিশদভাবে কোথাও আপনারা দেখছেন না। যেটাই সম্ভবী অ্যাস্ট্রোর মঞ্চ থেকে যখন সড়ক গ্রহের একত্রীকরণ হয়েছিল তখনই কিন্তু বলে রেখেছিল। এবং শুধু বলে রাখা না, দেখুন, উগ্রপন্থী হানা তো এর আগেও প্রচুর ভারতবর্ষ গত ৭৭ বছর ধরে সহ্য করেছে। অন্তত ৭৭ বছরের মধ্যে লাস্ট ৩০-৩৫ বছর ধরে সহ্য করছে। বড় বড় উগ্রপন্থী হানা, সে ২৬/১১ মুম্বাই হানাই হোক, কিংবা পাঠানকোট হোক, কিংবা বালাকোট হোক, কিংবা পুলওয়ামা হোক, সর্বত্রই ভারতবর্ষের মাটিকে কিন্তু রক্তে প্লাবিত করেছে। কিন্তু এই যে ২২শে এপ্রিল, যতগুলো বড় ঘটনা এখন অবধি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হয়েছে, মূলত তার মধ্যে পুলওয়ামা ছাড়া যদি আপনারা ডেটগুলোকে খেয়াল করেন, কম বেশি ম্যাক্সিমাম ঘটনা কিন্তু, বারবার আমি বলি, যখনই কোনো বিপরীত প্রাকৃতিক কোনো রকম সমস্যা, প্রাকৃতিক অ্যাঙ্গেলে কিংবা ম্যানমেড কোনো প্রকৃতিকে নড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটে, তখনই কিন্তু সেটা 4, 8 বা 9 ভাইব্রেশনে ঘটে। দেখুন, পুনরায় সেই সংখ্যা তত্ত্বের ভাইব্রেশন ২২শে এপ্রিল। মূলত মৃত্যু ২৬ জন বেছে বেছে হিন্দু কিনা জাজ করে ২৬ জন হিন্দু পর্যটকের। তার সঙ্গে যখনই আদিল শেখ যুক্ত হলেন, নাম্বারটা হলো ২৭। মানে মূলত টার্গেটেড হিট 26 মানে 8। ঘটনা ঘটল ২২শে এপ্রিল 4। তারপরে যখন আদিল শেখের নিথর দেহ যুক্ত হলো, সেটাও আলটিমেট 27 মানে 9। ঘটনাটা উগ্রপন্থার। কিন্তু যেটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে, এর আগে কখনো ভারতবর্ষে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে কখনো উগ্রপন্থী হানা হয়নি, তাই না? সারা বিশ্বেই বোধহয় এটা খুব কম হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ঘটল। ঘটার কথা ছিল না। জ্যোতিষশাস্ত্র যদি মান্যতা দিই, তাহলে ছিল অবশ্যই। সড়ক গ্রহের যোগ কিংবা নতুন বছরে ২০২৫ সালে ভারতবর্ষের কেমন যাবে বলতে গিয়ে কিন্তু স্পেসিফিক বাইরের থেকে ধর্ম বিষয়ক ইনফ্লুয়েন্স আমার দেশের লোককে করা হতে পারে, সেটা আমার দেশের ইন্টিগ্রিটি নষ্টের জন্য এই কথা কিন্তু বলা ছিল। এবং গত ২৯শে মার্চ যখন শনিদেব কুম্ভ রাশির গৃহ থেকে মীন রাশির গৃহে প্রবেশ করছেন, ঠিক তার আগের দিনের ২৮ তারিখের অনুষ্ঠান আমার যে টিভিতে লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় সিটিভিএন নামক চ্যানেলে, সেখান থেকে লাইভ টেলিকাস্ট হওয়ার সময় ২৯ তারিখে শনিদেবের পঞ্চগ্রহের সাথে সড়ক গ্রহ হয়ে যুক্ত হওয়া মীন রাশির গৃহে এবং ২৯শে মার্চ থেকে মে মাস অবধি আমার দেশের সাপেক্ষে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গিয়ে স্পেসিফিক ধর্মীয় কারণে আমার দেশের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট করা হবে, এই কথাটি বারংবার বলেছিলাম। সাধারণভাবে নেগেটিভ দিকের মধ্যে দেখুন, বাইরে থেকে বিদেশি ধর্মীয় শক্তির দ্বারা আমার দেশে প্রচুর সংখ্যক মানুষকে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করা হতে পারে আমার দেশের সরকার কিংবা দেশের
মূলত যে ইন্টিগ্রিটি তাকে ধ্বংস করার জন্য। সুতরাং এই দিকে ভারতবাসীদের যথেষ্ট সজাগ সচেতন থাকতে হবে, কারণ এটা কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগকে অবলম্বন করে বিদেশি শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা হবে। সুতরাং এই দিকে যে কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষকে যথেষ্ট সজাগ সচেতন থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। এটা আপনাকে আমাকে থাকতে হবে। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা, আমার মতো বলা যায় ছোট জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা, এই কথা যদি বোঝা যায়, বলার চেষ্টা করা হয়, এবং সেই ঘটনাই আজকে আমাদের চোখের সামনে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতির সামনে আপনাকে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, দাঁড় করানোই উচিত। তার কারণ অনেক আগাছা কাটা হয়েছে। বারবার আগাছা কাটলে আলটিমেট বৃক্ষটা বেঁচে যায়। বৃক্ষটাকে হয়তো দেখতে সুন্দর লাগে আপাতভাবে, কিন্তু সেই আগাছা সেই বৃক্ষের সঙ্গে আবার বৃক্ষর থেকে যাবতীয় রস সংগ্রহ করে কিন্তু আবার আগাছা বেড়ে ওঠে। ঠিক পাকিস্তানকে বৃক্ষরূপে ব্যবহার করে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ এইভাবেই চলছে দশকের পর দশক। সুতরাং এবার সত্যি গাছ কাটার পালা, এবং বিদেশি ইনফ্লুয়েন্স দ্বারা আমার দেশের লোককেও মোটিভেট করা হবে এবং আমার দেশের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট করা হবে। স্পেসিফিক এই যে জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় কথাটা, ষড়গ্রহের যোগ যখন এই সম্ভবী রাষ্ট্রে প্রায় 3.5 মাস 4 মাস আগেই আপলোড হয়ে গেছে, নতুন বছর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, তখনও অনেক মানুষ শুনেছেন, হয়তো অতটা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেননি। যখন 28 তারিখের অনুষ্ঠানে সিটিবিএন থেকে বলেছি, তখনও হয়তো কিছু মানুষ শুনেছেন, যে সংখ্যাটা নগণ্য। আসলে এসব কথা কখনো ভাইরাল হয় না। তার কারণ যেটা আমাদের উপকারে আসবে, যেটা আমাদের অ্যাওয়্যার করার জন্য, সেটা আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে চাইই না। আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে কেবলমাত্র অমাবস্যা পূর্ণিমায় কি করণীয়, কোনো গ্রহ ঢুকলে কোন রাশির কি ভালো, সাপ্তাহিক মাসিক বা বাৎসরিক রাশি ফলে আমরা ভাবি আমাদের জীবন ঘুরে যাবে। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র পিন পয়েন্টিং দেখায় কোন অংশে কোন অঞ্চলে ভূমিকম্প হতে পারে। সেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেই কিন্তু ভূমিকম্পের প্রকোপ। সুতরাং পূর্ব থেকে উত্তর টোটাল সেন্সিটিভ এরিয়া মার্চ মাস থেকে মে মাস অব্দি বারংবার আমি টিভি মিডিয়ার পর্দায় বলেছি। আজও সেই সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি। বিদেশি ইনফ্লুয়েন্স দ্বারা এই কথাটা স্পেসিফিক বলা, ধর্ম সম্বন্ধীয় স্পেসিফিক বলা, প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে হয়েছে, আমার দেশের এবং অবশ্যম্ভাবী বিদেশের লোকের দুটো বক্তব্য আপনাদের সামনে এখন রাখবো, তাহলেই আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। এখন যে মানুষটির ছবি আপনারা দেখছেন স্ক্রিনে, আগে হয়তো চিনতেন না। অন্তত পক্ষে শিক্ষিত, জাগ্রত, চোখ খোলা, বিশেষ করে হিন্দু সকল মানুষই নিশ্চয়ই এই প্রায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই মানুষটিকে আজকে চেনেন তো, নিশ্চয়ই চেনেন, নামও জেনে গেছেন নিশ্চয়ই। এই সহৃদয়বান বিশাল ধার্মিক মানুষটির নাম হচ্ছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান আসিম মুনির। 22 তারিখ 29 মার্চ শনিদেব যাত্রা করেছিলেন মীন রাশির গৃহে, যেখানে শরৎ গ্রহের মধ্যে পড়েছিলেন। 30 তারিখ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, যেটা ভারত পাকিস্তান কোথাও থেকে দৃশ্য ছিল না, কিন্তু শরৎ গ্রহ যোগে পড়েছিলেন। শনির সাথে রাহুর অবস্থান, সঙ্গে রবিদেব ছিলেন সেই সময় 13 এপ্রিল অব্দি। সবটাই ঘটেছিল মীন রাশির গৃহগত ঘর, যেটা বৃহস্পতি দেবের ঘর, ধর্মের কারক ঘর, মোক্ষের কারক ঘর। কি বলেছিলেন বাবা জীবন, বিশাল ধর্মপ্রাণ এই আসিম মুনির বলেছিলেন 22 তারিখ ঘটনা ঘটার মোস্ট প্রবাবলি 7-8 দিন আগে তাদের একটি বিশেষ সভায় তার দেশে। অনেক শুনে নিয়েছেন নিশ্চয়ই, তবু একবার ছোট ক্লিপিংস
শুনিনি আমরা। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था. और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है. और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर. এটা তো গেল আসিম মুনির বক্তব্য। আপনারা অন্তত পশ্চিমবঙ্গের কোনো টিভি চ্যানেলে যেটা শোনেননি, অবশ্যই একটি আমাদের টিভি চ্যানেল যেটা দেশীয় ক্ষেত্রে আছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আছে, যার ব্যাপ্তি, সেই টিভি চ্যানেলের অ্যাঙ্কার অবশ্যই 23 তারিখ একটি বিশেষ মানুষের কথার প্রসঙ্গ টেনেছিলেন, যেটা আমার কাছে 22 তারিখই এসে গিয়েছিল কোনো একজন মানুষের কাছ থেকেই। এবং সব থেকে বড় কথা, এখন যে ক্লিপিংসটা আপনাদের দেখাবো, সেই ক্লিপিংসটা সম্পূর্ণভাবে হয়তো দেখানো যাবে না, কারণ সেটা একটা ইউটিউবে তার বক্তব্য আপলোড হয়েছিল দুপুর 1:28 পেহেলগামে বৈশারণ ভ্যালিতে যে ধর্মীয় কলমা সন্ত্রাস হয়েছিল, ঠিক তার আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা আগে ইউটিউবে এটি আপলোড হয় তার বক্তব্য। দেখুন তো আসিম মুনিরের বক্তব্য। আর এই যে ভদ্রলোক, এই ভদ্রলোককে চেনা, আমিও চিনতাম না, চেনা অসম্ভব। 542-43 জন আমার দেশে সাংসদ আছেন সারা দেশ মিলিয়ে, সেখানে প্রত্যেকটি সাংসদের নাম বা মুখ চেনা অসম্ভব, কারোর পক্ষেই অসম্ভব। এনার নাম হচ্ছে আগা শহীদ রুহুল্লাহ মেহেদি। ইনি ন্যাশনাল কনফারেন্সে শ্রীনগরের নির্বাচিত এমপি সাংসদ। কি বলছেন ভদ্রলোক, একবার শুনে দেখুন। ये जो चल रहा है इस वक्त, जिसे ये टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नज़र में, शायद मैं गलत बात कह रहा हूँ, मुझे सही कीजिएगा। मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहाँ पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिज़ाइन लाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए लाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है वहाँ पे। एक कल्चरल इन्वेजन वहाँ पे इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, माहौल को ख़राब करने के लिए। হ্যাঁ, ভদ্রলোক বলছেন যে আপনার আমার মতো যে মানুষরা কাশ্মীর ঘুরতে যাচ্ছি, আমার দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা স্বর্গরাজ্যকে নয়নাভিরাম দৃষ্টিতে দর্শন করতে যাচ্ছি, সঙ্গে সেই অঞ্চলের মানুষের সাথে প্রকৃতপক্ষে ভাব ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে চাইছি, সেটা নাকি কালচারাল ইনভেশন হচ্ছে, সেটা নাকি স্পেসিফিক টিপিক্যাল টাইপ প্যাটার্ন অনুযায়ী কালচারাল ইনভেশন করা হচ্ছে। আমার দেশের নির্বাচিত একজন সাংসদ ইউটিউবে তার এই বক্তব্য পেশ করছেন। আপনি আমি আসিম মুনিরকে গালি দিচ্ছি বাড়িতে বসে?
ভাবনা করেছেন? সে কোন দল, কোন ধর্ম, কোন জাত ভুলে যান। সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। এই কথাটা শুনে শুনে মোটামুটি ভাবে আপনার আমার নাক কান প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। সন্ত্রাসবাদের সত্যি কোনো ধর্ম হয় না। যখন সে ধর্ম না দেখে, জাতপাত না দেখে, কেন সে গুলি করছে, কেন সে বোম বিস্ফোরণ করছে, কোনো আইডিওলজি তো থাকে না, প্র্যাকটিক্যাল কোনো টার্গেট থাকে না, খালি ক্ষতি করাটাই টার্গেট, তখন সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদী ম্যাক্সিমাম 99.99 সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যখনই ধরা পড়ে বা তাদের ট্রেস করা হয় বা তাদের পরিচয়টা শোনা হয়, জানা যায়, তখন দেখা যায় তিনি একটি বিশেষ ইসলামিক ধর্মাবলম্বী। ওয়াই? কেন? আর আমার দেশে নির্বাচিত সাংসদ তিনি বলছেন আপনি আমি, কারণ এই বৈশরণ ভ্যালিতে গত 2024-এর 10ই এপ্রিল আমরা অকৃত্রিম আনন্দ পেয়েছিলাম ওই পনির পিঠে যাওয়া আসা এবং ওই ভ্যালিতে ঘোরার মাধ্যমে। যারা যায়নি তারা বড় বড় কথা বলছে, কোনোদিন দেখেননি বৈশরণ ভ্যালি তারা বড় বড় কথা বলছে। অবশ্যই পুলিশ গোয়েন্দা ল্যাবস অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু আজকে ঘটনার 10 দিন বাদে এসে এটা প্রমাণ হচ্ছে ওই এলাকার প্রচুর মানুষও অবশ্যই এই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যার ফলে ল্যাপসটা আরো বড় হয়ে গেছে। এটাকে প্রতিহত করার কোনো জায়গা পাওয়া যায়নি। সেটা আজকে বিভিন্ন টিভি মিডিয়ায় বিভিন্ন মানুষের, দিগ্গজ মানুষের বক্তব্যেই আমি পাচ্ছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল 15ই আগস্ট 1947 সালে। ব্রিটিশ সরকার যখন ভারত এবং পাকিস্তানকে সুচতুরভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেললেন, তখন ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রশাসকদের বললেন আমরা তোমাদের ডোমেন ফ্রিডম দেব, স্বাধীনতা দেব, কিন্তু তার ডেটটা 15ই আগস্ট। তদানীন্তন সময়ে অতি প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রীরা দেখলেন 15ই আগস্ট ডেটটা খুব ভালো না স্বাধীনতা গ্রহণের জন্য। কিন্তু ব্রিটিশরা ডেট পরিবর্তন করতে নারাজ। তারা অপশন দিলেন ভারতীয় প্রশাসকদের যে আপনারা সময় যা খুশি নিতে পারেন, কিন্তু 15ই আগস্ট ডেট পরিবর্তন হবে না। তখন প্রখ্যাত পণ্ডিত হরদেব প্রসাদ শাস্ত্রীজি এবং শিবনারায়ণ ব্যাসজি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে বলেছিলেন যে যখন 15ই আগস্ট পরিবর্তন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করবেই না স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা গ্রহণের সময় ঠিক করা হোক রাত 12টা। কারণ সেদিনটা ওভারঅল ভালো ছিল না, কিন্তু মুহূর্তকে গণনা করে স্পেসিফিক টার্গেটকে সামনে রেখে বাধ্য হয়ে এই দুই প্রখ্যাত পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রী দুজন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, এবং সেই মতো উনিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেটাকে বলে এই স্পেসিফিক রাত 12টা 15ই আগস্ট 1947 সাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গ্রহণের সময় নির্ধারণ করা হয়। 1947 সালে শিবনারায়ণ ব্যাসজি কিংবা হরদেব প্রসাদ শাস্ত্রীজি মহোদয় আমাদের নেতাদের কাছে বলে যে কর্মটা স্বাধীন ভারতের দীর্ঘকালীন যাত্রার জন্য ওই খারাপের মধ্যেও কিছুটা বেটার তুলে আনতে পেরেছিলেন,
সেটা আজকের দিনের সরকার আমার দেশ থেকে যে শাস্ত্রটা তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে, আমার দেশ থেকে যে শাস্ত্রটার আলটিমেট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্তি হয়েছে, সেই শাস্ত্রের পারঙ্গত মানুষদের, আমি তো অতি চুনোপুটি মানুষ জ্যোতিষশাস্ত্রী হিসেবে, আমাকে তাই নাম্বারই দিই। অন্ততপক্ষে আমাদের এখনো অবধি ভারতবর্ষে এত পণ্ডিত, প্রগাঢ় পণ্ডিত মানুষজন এই জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রী যারা আছেন প্রগাঢ় পণ্ডিত, সেই মানুষদের নিয়ে কেন সরকার বাহাদুর প্রত্যেক বছরে যখন বর্ষপ্রবেশ হয়, বিশেষ বিশেষ কর্ম করা হয়, সেই সময় একটা প্যানেল তৈরি করে কেন পরামর্শ নেন না? তাতে কোন ধর্ম আঘাত পাবে আমি জানি না, কোন বিরোধী দলের ভয়ে সরকার বাহাদুররা এটা করেন না আমি জানি না, কিন্তু স্বাধীনতার সময় করা হয়েছিল। এবং পাকিস্তানের একটাই কথা ছিল, ভারতবর্ষের আগের দিন আমাদের স্বাধীনতা দিতে হবে, যার ফলে তাদের স্বাধীনতা 14ই আগস্ট রাত 12টা। এবং সেই সাপেক্ষে ভারতবর্ষের বৃষলগ্ন কর্কট রাশি পুষ্যা নক্ষত্র যা পুষ্টি প্রদান করে সর্বদা। আর পাকিস্তানের মেষ লগ্ন এবং মিথুন রাশি তৈরি হয়েছিল, যে রাশির ওপর বৃহস্পতিদেব আগামী 14ই মে থেকে ট্রানজিট শুরু করবেন রাত্রির থেকে, মানে 15ই মে থেকে, এবং অষ্টবর্গ চারটি মিথুন রাশির গৃহে পাকিস্তানের পয়েন্ট হচ্ছে 3। সুতরাং মিনিমাম 3টে, আমার মতে 4টে টুকরো আগামী দিন পাকিস্তান হবেই হবে। একে রোধ করা কঠিন আমার ধারণা। প্রত্যেক বছর অন্তত পক্ষে সেই ইউপিএ 2 গভর্নমেন্ট থেকে আমি খেয়াল করছি, যখন থেকে আমি প্রফেশনাল অ্যাস্ট্রোলজিতে এসেছি, ইউপিএ 2 গভর্নমেন্ট থেকে 2024 সালের আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির তৃতীয়বার শপথ গ্রহণের সময়কে, ওথ টেকিং চার্টকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, সব সময় কিন্তু বিশেষ ক্ষণে বিশেষ সময় ধরে যতটা পারা যায় শপথ গ্রহণ করে সরকার বাহাদুর, মানে মূলত প্রধানমন্ত্রী। লাস্ট বছর যখন 9 জুন 2024 সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণ করেছিলেন সন্ধ্যাবেলা 7টার সময়, সেই সময় চার্ট যদি আপনারা দেখেন, বৃশ্চিক লগ্নের লগ্নাধিপতি মঙ্গল নিজের স্বক্ষেত্রস্থ ষষ্ঠে মেষ রাশির গৃহগত, একাদশে কেতু বসে আছে, যে কিনা ষষ্ঠের ষষ্ঠ স্থানে। ষষ্ঠ হচ্ছে শত্রুকে প্রতিহত করার এবং কম্পিটিশনে জয়ী হওয়ার ঘর, কারণ ওটা আপনার যে অপোনেন্ট সপ্তম, তার দ্বাদশ ঘর। সেই জন্য শত্রু হন্তা যোগ নিয়ে গত বছর যখন 9 জুন নরেন্দ্র মোদীজি শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেই হরোস্কোপটা ওথ টেকিং হরোস্কোপ, সেটার মধ্যে কিন্তু শত্রু হন্তা যোগ আছে, কারণ ষষ্ঠে মঙ্গল এবং একাদশে ভেরি গুড জায়গায় কেতু অবস্থান করছেন। সুতরাং আমার মতে এই চার্টের যা প্রবণতা, ওথ টেকিং চার্ট লাস্ট 9 জুন 2024 শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির, আমাদের বর্তমান সরকারের, সেখান থেকে মে এবং জুন মাসে অবধারিত, আমি জানি না, এই অনুষ্ঠান আমি 1 মে করছি, চেষ্টা করব আগামী 1-2 দিনের মধ্যে আপনাদের সামনে উপস্থিত করার এই অনুষ্ঠান। তার মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবে কিনা, কারণ টাইম কিন্তু 10, 9, 8, 7, 6 গোনা শুরু করে দিয়েছে, এবং 1 মে টু মিডল অফ দ্য জুনই ভারত কিন্তু এবার বৃক্ষটা কাটার চেষ্টা করবে, আর আগাছা নয়। তাতেও যদি বৃক্ষ আবার মাথাচাড়া দেয়, তাহলে নেক্সট আঘাত কিন্তু এন্ড অফ দ্য সেপ্টেম্বর টু নভেম্বরের মিডিল। অন্তত পক্ষে পিজার মতো মিনিমাম 4টে টুকরো হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ,
হ্যাঁ, ফল হয়তো আপনাকে আমাকেও কিছু নেগেটিভ ভুগতে হবে, কারণ যুদ্ধের ফল সর্বগ্রাসী। কি করা যাবে? সুদূর প্রসারী ভালো কিছু পেতে গেলে কিছু তো ত্যাগ করতেই হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে আমাকে ত্যাগ করতে হবে। যে প্রমিনেন্সি ভারতবর্ষের ছিল 2025-এ হয়তো আর সেটা হবে না। অবশ্যই তার সঙ্গে ভারতবর্ষ যেরকম চলছে চলবে। 2026-এ গিয়ে আমরা চাকা নিশ্চয়ই ঘুরিয়ে ফেলবো এই আশা রাখি। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের, সংখ্যাতত্ত্বের পিন পয়েন্টিং, এটাকে ভবিষ্যৎবাণী আমি বলবো না, এটাই প্রকৃত জ্যোতিষ বলবো। সেই জায়গা থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি আমরা থাকি, তাহলে জ্যোতিষশাস্ত্রে অনুরাগী মানুষ আপনি আমি হলাম না। দৈনিক রাশিফল, সাপ্তাহিক, মাসিক রাশিফল, বাৎসরিক রাশিফল কিংবা কোনো প্ল্যানেটের নক্ষত্র পরিবর্তন করলে আপনার আমার কপাল ঘুরে যাবে। কেবল ওগুলো শুনলেই ঘন্টার পর ঘন্টা কপাল ঘুরে যাবে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেক প্ল্যাটফর্ম গেলে। যদি এটা আমরা ভাবি, তাহলে চরম মূর্খের স্বর্গে বাস করছি। যার ফলে আমাদের কলমা পড়তে জানি কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়, আমাদের বস্ত্র হরণ হয়। মহাভারতে দ্রৌপদীর হয়েছিল, তখনকার উগ্রপন্থীরা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছিল। কলিযুগের সামনে আমরা চলছি তো, কল্কি অবতারের জন্ম এখনো হয়নি, যার ফলে এখন পঞ্চ পাণ্ডব রূপে আমাদের 26 জন হিন্দু দাদা ভাইয়ের মধ্যে কারুর বস্ত্র হরণ হয়ে গেল। ভাবনাটা করবেন, বিচার করবেন। লাইক, সাবস্ক্রাইবের কথা বলবো। যদি মনে হয় প্রকৃত জ্যোতিষটাকে মানুষের মধ্যে স্প্রেড করব, প্রকৃত ধ্যান ধারণাকে মানুষের মধ্যে স্প্রেড করব, তাহলে অবশ্যই অনুষ্ঠানটাকে শেয়ার করবেন, এই রিকোয়েস্ট রাখবো। সকলে ভালো থাকবেন, সকলকে ভালো রাখবেন। পরবর্তী এপিসোড অতিচারী বৃহস্পতির প্রভাব বিশ্ব সংসার এবং আমার দেশে, যা 8 বছরের স্প্যানে চলবে। নমস্কার, প্রণাম।